bear with it. So, good afternoon, my dear teachers from Soundiswari Middle School to this Vasithuvam class. And the topic is child sense. And I have already told you that I have just added the word, Vishnu, that I added the word good Priyadarshini, care. இல்லையா? தமிழில் என்ன சொன்னேன்? The child sense care. குழந்தை உணர்வு பராமரிப்பு. உணர்வை பராமரிக்க முடியுமா? That is the prime duty of the teachers. That is the prime duty of the teachers, that you have to give the priority to their sense. That is the topic that I am going to teach you now. And really I am happy to meet you each and every teachers having more than 5 to 6 years of experience in teaching. And this class is going to be the eye-opening for each and every student, teacher community also. And also the parent, if they are ready to join in this, it is going to be the greatest part of their own hereditary. அவங்களுடைய பரம்பரைக்கும் இந்த மாதிரியான கிளாஸஸ் உதவும். லாங் பேக், ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, லாங் பேக் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமா நீங்கள் இப்போ இதில் எல்லாருமே சில டீச்சர்ஸ் ஆர் மேரிட், நீங்களும் குழந்தை வச்சுருக்கீங்க. அந்த எந்தெந்த இடத்துலலாம் நாம் தவறி இருக்கோம், how much of mistakes that we have did to our child அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். The first topic that I have to take is this one second. You see this PPT, and these are all the topic that I am going to take. And the first one is behave and concentrate. Behave and concentrate. I have given an introduction about child sense and the behave and concentrate. I'll give you all the PPT and also the lessons. The child sense. First topic that I am going to take is behave and concentrate. That is the important. What is behave and what is concentrate? You see, and is a conjunction. And is a conjunction. இதுவும் இருக்கணும், அதுவும் இருக்கணும். Behave and concentrate. இல்லையா? ஆர்னு போட்டால் இது இருக்கலாம் அல்லது இது இருக்கலாம். ஸோ and is the conjunction. Both must be true. What do you mean by behave? How the child will behave? It is $1 million question, and it is even in dream also we will think about the child and how they are behaving. What do you mean by behavior? Number one. And next, that is concentrate and concentrate. That is the point that I am going to teach you. And the next point for it, the next slide, next point is attention. In this behave and concentrate, the number one point is attention and concentration, and then behavior, and then sensory processing. Sensory processing. And I have given an introduction about behavior and concentrate, and then next one is attention and concentration, and then behavior, and then sensory processing. What do you mean by sensory processing? You see, the work of the ear. நம்ம காதோட வேலை என்ன அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இப்போ பாருங்க, தெரியும்னு சொன்னாலும் ஐயோ எப்படி தெரியும்? யூ டோன்ட் நோ அபவுட் இட். வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த ஐ? யூ டோன்ட் நோ. வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த நோஸ்? யூ கேனாட் கிவ் எலாபரேட் டிஸ்கஷன். யூ கேனாட் டிஸ்கஸ். ஆம் ஐ ரைட் ஆர் ராங்? மெய்ன்னு சொல்கிற உடம்பு. வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் திஸ்? யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் இட். இட் இஸ் தேர், யூ நோ. பட் if somebody can explain it, you don't know how to sense it. அதனால தான் சென்சரி ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், என் காது நல்லா இருக்குன்றதே த பெஸ்ட்டு திங், என் கண்ணு நல்லா இருக்குன்றதே பெஸ்ட்டு திங். இஸ் இட் ஆர் நாட்? அப்போது சென்சரி ப்ராசஸிங் ஆஃப் த சைல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஒன்று கொடுத்து இப்போ நீங்கள் ஐ வாஸ் ரியலி அஸ்டானிஷ் டு லுக் அட் அ பாய், ஈவன் ஹி டசன்ட் நோ ஹவு டு லிஃப்ட் ஹிஸ் ஹேண்ட். என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, 5 வயசு வரைக்கும் அவங்க அம்மா பனியன் போட்டு விட்டுருக்காங்க. அவன் பனியனை எப்போவுமே இப்படி தான் கை நீட்டியிருக்கான், அவங்க அம்மா போட்டு விட்டுட்டே இருந்திருக்காங்க. யூனிஃபார்ம் போடும்போது அவனால் அந்த கையை இதுக்கு மேலே அவன் தூக்க மாட்டேங்கிறான். இட் இஸ் யூ சி, டோன்ட் இட் பி அ வெரி பிட்டியபிள் கண்டிஷன்? அவன் கையை இப்படி தூக்கவே மாட்டேங்கிறான். தே டிடன்ட் கிவ் எனி ப்ராக்டிஸ் ஃபார் இட். அப்போது சென்சரி ப்ராசஸிங் அப்படின்னும் போது ஒரு குழந்தை எப்படி பார்க்கணும், ஒரு குழந்தை எப்படி கேட்கணும், அப்போ கேட்கணும், ஒரு குழந்தை எப்படி ஸ்மெல் பண்ணணும், ஒரு குழந்தை எப்படி ஃபீல் பண்ணணும், டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணணும், இதெல்லாம் சென்சரியோட ப்ராசஸிங். யூ நோ வாட் இஸ் ப்ராசஸிங்?
நடக்கணும். அது அந்த விஷயம் நடக்கும். சென்சரின்னு உணர்வு எப்படி ப்ராசஸிங் நடக்குது, இதை எங்கேயாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்போ ஒரு டீச்சராக நமக்கு இந்த சென்சரி ப்ராசஸிங் அப்படின்றது the tremendous part of the teacher, that they have to learn the nuts and bolts of this. So the first topic I have already told you, behavior and concentration. First point another, attention and concentration, and the second point behavior, and third point is sensory processing. Let me come to this. The first one, behave and concentrate, attention and concentration. What do you mean by attention? Before entering into that, you might have heard about the story about Arjuna. Even all the students were there. Dronacharya was asking that, what is the, I don't want to elaborate the story. Everyone knows about it. உனக்கு என்ன தெரியுது? What do you see from that tree? அப்படின்னு கேட்ட உடனே everyone has answered something. I am looking at the branch, I am looking at the leaf, I wonder the nature. But Arjuna told that, I was just watching the bird neck. அந்த பறவையோட கழுத்து மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா. But you must understand, he was not holding a bow or an arrow. Teacher, can you understand that? He was not holding the bow and the arrow, but his attention was exactly through that bird neck. Could you able to understand what I am talking to? ஒரு மாணவன் எதை தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா எதுக்காக இந்த கேள்வியை கேட்குறாங்க? Why the teacher is raising this question? அப்போ ஒரு டீச்சர் அந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்டை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இஸ் ஆஸ்கிங், அவனோட பவர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறது. ஆனால் அவன் கையில் அம்பும் கிடையாது, ஆரவும் கிடையாது. ஸோ ஒரு அம்பும் இல்லை, அவங்ககிட்ட ஒரு பவும் இல்லை, அவங்ககிட்ட வில்லும் இல்லை, அம்பும் இல்லை. பட் the answer was penetrating the teachers. அப்போ என்ன சொல்கிறான்? எனக்கு அது மட்டும்தான் தெரியுது. Because you see, on that day only they taught about the ethics, the ethics, and then how to fight with each other and how to go for the war, the battler. அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு பெரிய ஆர்மி சோல்ஜராக தான் அதுவும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, எத்திக்ஸும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, lot of mantras. That is it. Nowadays we have transformed ourselves. We are telling that, but we have to couple with the nature. நம்ம சொல்லிக்கிறோம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டோம் அப்படின்ட்டு. பட் அட் த சேம் டைம் நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியல, நம்ம எங்கேயோ இருக்குன்னு மட்டும் தெரியுது. இப்போ நம்ம ஏதோ ஒன்று நடத்தணும் அப்படின்னா கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நம்ம கேட்குற கேள்வி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது. அந்த பையன் எப்படி பதில் சொல்கிறான் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க, வாட் தட் யூ ஹாவ் taught him so far and how many exercises that you have given to the student, and then only you have to raise the question. You see, no one will be like Arjuna, or the student may be differ according to their brilliancy, whatever it may be. But it is the prime duty of the teacher to teach him exactly what the answer is. அப்படிதானே? புரியுதா நான் சொல்கிறது? அப்போது ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு இந்த மாணவன் நான் நினைக்கிற பதிலை எத்தனை பேர் சொல்கிறான்? சில பேர் நம்மளே யோசிக்க முடியாத விஷயத்தை தான் அவன் துரோணாச்சாரியாருக்கு சொல்லியிருக்கான். அவர் என்ன நினச்சாரு? பறவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட he was satisfied with it. கழுத்து தெரியுதுன்னு சொன்னான் பாரு, என்னோட டார்கெட் அது. அடுத்த செகண்ட் என்ன, அந்த பறவை கீழே கிடக்கணும். உடம்புல பட்டா கூட there might have been some kind of miss, இல்லையா? he missed that அப்படின்றது இல்லாமல் துரோணாச்சாரியாரே he was astonished because the student was ahead of him. அப்போது ஒரு ஆசிரியர் தன்னோட மாணவன் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறான். You see, that is the part of the sense of the teacher as well as the sense of the student. Be able to understand. நம்ம இந்த இடம் தான் I am going to teach you. The behave and concentrate, attention and concentration. What is attention? Attention is the ability. You see, it is an ability. You cannot teach them. I cannot teach you to be very attentive. நீங்கள் ரொம்ப அட்டென்ஷனில் இருக்கணும். இப்போ கூட நான் நம்ப மாட்டேன். Your brain is just moving here and there, and to bring back to focus or to bring back to the class is very important for me. இப்போ அங்கங்கே அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அட்டென்ஷன் இஸ் த எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான். தட் ஐ எம் கிவிங் தட் அட்டென்ஷன் இஸ் த எபிலிட்டி.
இப்போ நான் மலர்கிட்ட சொல்கிறேன், இட் இஸ் அட்டென்ஷன் இஸ் த எபிலிட்டின்னு சொல்கிறேன். அவனோட எபிலிட்டி, அவன் 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 தன்னை வளர்த்துக்கிறக்கூடிய திறமை. சார் இது எப்படி சார், ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் சார், ஹவு கேன் யூ டெல் தட் அட்டென்ஷன் இஸ் த எபிலிட்டி அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லையா? அட்டென்ஷன் இஸ் த எபிலிட்டினா நம்ம என்ன நினைப்போம், அப்போ இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த டீச்சர் டு டெவலப் த attention ability also. The first and the prime duty of the teacher is to develop the ability of the student. என்ன ability? attention ability கொண்டுட்டு வரணும் இல்லையா? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு குழந்தை இருக்கு, ஒரு குட்டி குழந்தை தொட்டியில் படுத்துருக்குன்னு வைங்களேன், அழுகுதுன்னு வைங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கிழுக்கு மாதிரி ஒன்று அப்படின்னு உடனே அது என்ன பண்ணுது, அதுக்கு எப்படி தெரியும்? how it knows? ப்ளீஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சவுண்டை கேட்டு சரி பேம் அழுத்துனா என்ன பண்ணோம், அழுகும் இல்லையா? இமீடியட். ஸோ ஹவு இட் டிஃபரன்ஷியேட்ஸ், ஹவு த சைல்ட் நோஸ் அபவுட் இட். எத்தனை பேர் அஸ் அ டீச்சராக நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்க, ஐ எம் டேக்கிங் கிளாஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் த பேரண்ட்ஸ். ஓகே, யூ ஆர் ஆல்சோ எ பேரண்ட் அஸ் வெல் அஸ் அ டீச்சர். அந்த குழந்தைக்கு எப்படி தெரியும்? ஹவு த சைல்டு சென்ஸ் இட்? Because it is a very big sound and this is has some kind of jingling noises. இல்லையா? அந்த மாதிரி கேட்குது, சடன்லி இட் ஸ்டாப்ஸ் க்ரையிங். புரியலையே? அப்போது இதனோட அட்டென்ஷனை நான் கரெக்டாக கொண்டுட்டு வரதுக்கு என்ன சார், ஐ எம் டூயிங் சம்திங். யூ சி, த எபிலிட்டி ஆஃப் அட்டென்ஷன் இஸ் ஆன் த சைல்டு. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டெவலப் இட், யூ ஹாவ் டு பி அந்த கிளுக்காக மாறணும், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கிளுக்கா நம்ம மாறணும். we have to change ourselves like that towards the child. அப்போ உடனே என்ன பண்ணும், அது அட்டென்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிடும். நம்ம அட்டென்ஷன், ஓகே ஐ ஹாவ் டு பி வெரி அட்டென்டிவ் ஃபார் இட். அப்போ அந்த கிளுக்கா மாறுறதுக்கு we need a கிளுக்கு, we need that kind of instrument. But as a teacher we must have our own ability to make the student to give their 100% attention towards you. இப்போ புரியுது அட்டென்ஷன்னா என்னன்னு புரியுதா? அட்டென்ஷன் இஸ் த எபிலிட்டின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன். இட் இஸ் அன் எபிலிட்டி அண்ட் சஸ்டைன் அப்ராப்ரியேட் அட்டென்ஷன் டு எ டாஸ்க். சஸ்டைன் அப்ராப்ரியேட் அட்டென்ஷன் டு எ டாஸ்க் அப்படின்னா ஒரு அட்டென்ஷன் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் ஆகுமா? ஒரு அட்டென்ஷன் ஸ்ட்ரெச் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது. இப்போ உங்களுக்கு ஆகுதா? ஏதோ ஆகுது சார், இட்ஸ் லிட்டில் பிட் தட் ஐ எம் அட்டென்ஷன் இஸ். இப்போ என்னன்னா, when I am going deep into the subject, you will search for so many things what you don't know. இப்போ உங்கள் பிரெயின் என்ன பண்ணும், பேக் ப்ராசஸ் பண்ணும். என்ன பண்ணும்னா, நம்ம இது வரைக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாமல் இருந்திருக்கோமா, அப்போ இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, இதுதான் இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். பட் குழந்தைக்கு அதெல்லாம் ஓடாது, குழந்தைக்கு அது ஓடாது. ஐ எம் கம்மிங் டு த டாபிக் ஒன் செகண்ட் மை டியர் டீச்சர்ஸ். குழந்தைக்கு அதெல்லாம் ஓடாது. அப்படியே இமீடியட்லி இட் கம் டு த அட்டென்ஷன் வந்துடும். நமக்கு தான் அது we will have lot of confusion, messed up இல்லையா? அப்போது ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட அட்டென்ஷனை புரிஞ்சுக்கணும், அதை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கணும், தொடர்ச்சியாக அந்த அட்டென்ஷனை எப்படி வைக்க முடியும். அதனால தான் அந்த எபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். இது சைல்டுக்கு எபிலிட்டியா டீச்சருக்கு எபிலிட்டியா? ரெண்டு பேருக்குமே தான். ஆனால் சைல்டுக்கு இன்பில்ட்டாக இருக்கும். நம்மளை மாதிரி க்ரோனப்புக்கு அட்டென்ஷன் அப்படின்றது $1 million கொஸ்டின். நம்ம அட்டென்ஷன் வரமாட்டோம். இப்போ தட் ஐ எம் டேக்கிங் த கிளாஸ் ஃபார் யூ, டக்குன்னு இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம பிரியங்கா சோப்ரா வந்தாலோ அல்லது விஜய் வந்தாலோ நீங்கள் எந்திரிச்சு போயிடுவீங்களா இல்லையா? யூ சி, யூ வில் கோ. தெர் இஸ் நோ அதர் சாய்ஸ், யூ நோ. இமீடியட்லி யூ வில் ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் யூ வில் கோ அபவுட் இட். நோபடி. ஸோ அப்போது ஒரு அட்டென்ஷன் அப்படின்னும் போது எந்த அளவுக்கு ஒரு குழந்தைய நம்ம மெஸ்மரிசம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ எப்படி ஒரு கடவுள்கிட்ட உட்கார்ந்துருக்கிற பக்தன் எப்படி உட்காந்துருப்பானோ, ஒரு ஆசிரியருக்கு முன்னாடி குருவுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு பக்தன் எப்படி டிசைபிள் எப்படி இருப்பானோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம டீச்சிங்கை கொண்டுட்டு வரணும். இதுக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அட்டென்ஷன் இஸ் அன் எபிலிட்டி விச் இஸ் தேர் அண்ட் சஸ்டைன் அப்ராப்ரியேட் அட்டென்ஷன் டு அ டாஸ்க். அந்த அட்டென்ஷனை ஒரு வேலையை நோக்கி எப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுக்கிறனோ இல்லையா? This can be influenced by motivation, self-esteem, sensory integration, practice, language difficulties, and any existing diagnosis. What do you mean by any existing diagnosis? You know what is diagnosis?
The doctor diagnoses whether you are having a fever, normal fever, or a flu or typhoid, some other. It is called the diagnosis. So you have to diagnose everything. Those are all the parameters. You have to motivate the child, isn't it? The self-esteem, அவனோட சுயமாக இருக்கக்கூடிய திறமை, self-esteem and sensory integration, ஐம்புலன்களும் அதை நோக்கி கொண்டுட்டு வர்றது. And then practice, language difficulties, practice பண்ணணும் இல்லையா? ஒரே விஷயம் இப்போ நீங்கள் எழுத சொல்கிறீங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் him to write it, நீங்கள் இப்படி திருப்பி விடுவீங்க, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எப்படி நேராக வச்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். You will put it in the straight form, but you 1,000 times you have to turn that, and somehow or other when he fixes in the right position, he won't change it because it takes lot of time. So giving him lot of practice to that, he will attach to that. And then the language difficulties. What is language difficulty? That I am talking in English as well as I am coming to Tamil, isn't it or not? So some people love Tamil, some people they don't know the language vocabularies. அது தெரியாமல் இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெண்டையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will have the differentiate about it. Could you able to understand what I am talking to? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை வந்து வீட்டில் கன்னடம் பேசும். when you enter it, hi, good morning, hey, why are you not wearing this uniform, man? அப்படின்னு கேட்டால் அது என்ன பண்ணும், suddenly he has to change from one language to another. It is an understandable part. It is he has to answer for it. The child doesn't know either to answer or to keep it within him. You see what, suddenly changing the language. அப்போ அது அந்த ப்ராக்டிஸை நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராக்டிஸ் நம்ம பண்ண முடியும், கொடுக்க முடியும். டு ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஃபார் அட்டென்ஷன், வாட் இஸ் அட்டென்ஷன்? இதுதான் அட்டென்ஷன். இதுதான் அட்டென்ஷன் அப்படின்னா த டெஃபனிஷன் ஃபார் த அட்டென்ஷன். புரியுதா? டு ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ அட்டென்ஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது எந்த அளவுக்கு அட்டென்ஷன் முக்கியம். ஒன்ஸ் அகெயின் தட் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங், ஐ ஹவ் ரிப்பீட்டட் ஃப்ரம் அர்ஜுனா டு திஸ். வாட் இஸ் அட்டென்ஷன்? வாத்தியாரே அசர்ற அளவுக்கு அர்ஜுனா பதில் சொல்லியிருக்கான். ஆசிரியர் நினச்சதுன்னா வேற பையன். அதனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம கேட்குற கேள்வி அவன் பதில் சொல்கிறானான்றது வேற, அதை தாண்டி பதில் சொல்கிறவன் இருப்பான். புரிஞ்சுதா புரியலையா? இப்போ ஒரு சில கடைக்கெல்லாம் போனோம்னா இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டாங்க. இதை கேட்டால் அது இருக்குன்னுவாங்க, அதை கேட்டால் இது இருக்குன்னுவாங்க. The motive of the shopkeeper is he must make you to buy something. He has to sell something. அது மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷன் கொண்டுட்டு வர போகிறோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அட்டென்ஷன் இருக்கா இல்லையா, நம்ம கொண்டுட்டு வர போகிறோமா இல்லை அட்டென்ஷன் இருக்கா, அட்டென்ஷன்னா என்ன அப்படின்ற டெஃபினிஷன் தெரியாமல் நீங்கள் ஒரு டீச்சராக போய் நிற்கவோ, ஒரு குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் இல்லைன்னோ நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. ஒரு பேரண்ட் வந்து இப்போ சம் பேரண்ட் இஸ் கம்மிங் அண்ட் ஆஸ்கிங் தட் அட்டென்ஷன் இல்லைன்னு என் குழந்தைக்கு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, இதுதான் அட்டென்ஷன். இந்த அட்டென்ஷன் இல்லை உங்கள் குழந்தைகிட்ட. அப்போ நாங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அட்டென்ஷன் அப்படின்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். நாம் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு நாம் மெனக்கிடணும் டீச்சர்ஸ். அப்போ டீச்சர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் அந்த கண்ணாடியை வச்சுருக்கிறத ஒரு 10 டைம்ஸ், ஏய் நான் கண்ணாடி எங்கடா வச்சேன், அதை கொஞ்சம் எடுத்து தரீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் போயிருச்சுன்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆமாம், இந்த நோட்டை எங்கடா வச்சேன், அட்டென்ஷன் லாஸ். என்னோட பென் எங்கடா வச்சேன், அட்டென்ஷன் லாஸ். அஸ் அ டீச்சராக மேடம் எதையும் தொலைக்க மாட்டாங்க, எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்கன்றது த கிரேட்டஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். ஏய் செருப்பு எங்கடா விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பையன் இம்மீடியட்லி அடுத்த டைம் நீங்கள் யோசிக்கும் போதே, மேடம் நீங்கள் கண்ணாடி எங்கே வச்சுருந்தீங்க, மேடம் நீங்கள் சாக் பீஸ் எங்கே வச்சுருந்தீங்க, மேடம் உங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸ் இங்கே இருக்குது. யூ சி, யூ ஆர் மேக்கிங் த ஸ்டூடெண்ட், you are not practicing the student towards attention. You are making the student a little bit of teaching without listening. அவன் கரெக்டான பார்ட்டில் லிசன் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. அதனால தான் டீச்சர்ஸ் ஒரு நோட்டு வச்சுருக்கோம்னாலோ பென் வச்சுருக்கோம்னாலோ பையன்கிட்ட எந்த கொஸ்டினும் நம்ம அரைஸ் பண்ணக்கூடாது. என்னோட டீச்சர் பர்ஃபெக்ட், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதுதான், ஒரு குழந்தைய அட்டென்ஷன் கொண்டுட்டு வரது. ஸோ வாட் இஸ் அட்டென்ஷன் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். த செகண்ட் பாயிண்ட், why is attention important? என்ன காரணத்துக்காக இம்பார்ட்டன்ட், என்ன காரணத்துக்காக அது இம்பார்ட்டன்ட்?
effective attention is what allows us to screen out irrelevant stimulation in order to focus on the information that is important in the moment. இது கம்ப்ளீட்டாக இங்கிலீஷில் இருக்குது. that I am going to tell you the meaning of it. Effective attention அப்படின்றது என்ன? is what allows us to screen out irrelevant stimulation in order to focus on the important, on the information. எந்த இன்ஃபர்மேஷனை நோக்கி உங்களுடைய அட்டென்ஷனை, எஃபெக்டிவ் அட்டென்ஷனை திருப்புறது தான் இம்பார்ட்டண்ட். எதனோட இம்பார்ட்டன்ட்? அட்டென்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ட். சரி, சிம்பிளாக இதுக்கு how can I give an example to you? If you are going to a shop, take for an example a sweet shop. How many of you love jalebi? Please raise your hands. How many of you love jangri? That is it. எத்தனை பேர்? மைசூர் பாக்கு, கடலை உருண்டை உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? கடலை உருண்டை பிடிக்குமா? என்ன பிடிக்கும் இப்போ? கடலை உருண்டை பிடிக்கும், ஜிலேபி பிடிக்கும் இல்லையா மேம்? ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி தேர், இஸ் இட்? பட் யூ வென்ட் தேர் டு பர்ச்சேஸ் மைசூர் பாக்குன்னு வச்சுக்குவோம். ஓகே, பட் யூ ஆர் scattering your attention towards everything and immediately you will get lot of information. அந்த டேஸ்ட் வந்துடும், ஒரு தடவை சூவ் பண்ணிவிடுவோம். பட் நம்ம வச்சிருக்கிற காசுக்கு we are going to buy only மைசூர் பாக்குன்னு வச்சுக்குவோம். let us have that. அப்போ why attention is required? effective attention அதான் என்னது? இன்ஃபர்மேட்டிவ். ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக நான் மாறணும் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே அட்டென்ஷன் கொண்டு வந்துடணுமா இல்லையா? அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது எதை கேட்க போகிறீங்க? 1 கிலோ மைசூர் பாக்கு எவ்வளவு? இப்போ அட்டென்ஷன் வந்துருச்சா? ரொம்ப சிம்பிளாக தட் ஐ எம் கிவிங். தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃப்ளூவன்ஸ். எப்படி சொல்லியிருக்காங்க? irrelevant stimulation in order to focus on the information that is important in the moment. இப்போ பாருங்க, இந்த மொமெண்ட்னு சொல்கிறோம் அட்டென்ஷன். துப்பாக்கியில் சுடுறது நாம் எதை குறி வைக்கிறோமோ அதில் விழுகணும் இல்லையா? why attention is important? I must be informative, isn't it? இந்த மொமெண்ட்டில் நான் கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த மொமெண்ட்டில் நான் கரெக்டாக இருந்துட்டேன். இப்போ I am asking a question towards why people are failure in group discussion as well as when they are sitting in the interview. அப்படின்னா பிகாஸ் தே ஆர் லேக் ஆஃப் அட்டென்ஷன். ஏன் 1 மார்க்கில் தோத்துட்டு வர்றான் அப்படின்னா இந்த லேக் ஆஃப் அட்டென்ஷன். என்னை தொடாமல் எந்திரிச்சு நிற்கவை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவோம்? டக்குன்னு எழுந்து நேஷனல் ஆந்தம் பாடினா ஐ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட். இட் இஸ் த பிரைம் டியூட்டி ஆஃப் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, இஸ்ன்ட் இட்? ஏன்னா அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு அட்டென்ஷன் அப்படின்றது உள்ள ப்ராசஸிங் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும். எவ்ரி மினிட் யூ ஹாவ் டு ப்ராசஸ் யுவர் மைண்ட் டுவர்ட்ஸ் அட்டென்ஷன். If you run a bike, if you walk, if you sit, if you eat, if you go to sleep, you must have purest attention in the moment that I am going to sleep. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. But you are not prepared for it. You are not prepared. You are not prepared for it. You have to prepare. That is the importance of attention. ஒரு அட்டென்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் தான். எத்தனை பேர் சாப்பிட்றப்போ ஆமாம் நான் கீரை சாதம் சாப்பிட்றேன், எனக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட்றேன், ஐ எம் சூவிங், ஐ எம் என்ஜாயிங் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்வீட். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ? நோ ஒன். Just like a machine that we are swallowing the food. You can take 5 minutes to do it because that is the type of attention. You are sitting and you are taking a spoon and you are just taking your lunch and doing. You don't want to teach your student to do that. My teacher is perfect. Isn't it or not? That is the importance of attention. A man who is riding a cycle, he doesn't know that he is just balancing the gravitational force. அப்படி தானேப்பா பவித்ரா டப்புன்னு வண்டி எடுக்கிறாங்க, ஜாயிங்னு போயிடுறாங்க. ஏன் புனிதவதி மேடம் எடுக்க முடியல? ஏன் கௌரி எடுக்க முடியல? ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை இல்லையா? ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாம் பைக்கை எதில் அட்டென்ஷன் கொடுக்க போகிறோம்? ரோட்டில் யார் வராங்க, எப்படி நான் how I am going to drive the bike. That is attention. Isn't it or not? So attention, why attention is important? Because that you are purely focusing on it.
ஃபோக்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அட்டென்ஷன் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வர 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 வாட் வில் ஹேப்பன், யூ வில் அச்சீவ் யுவர் கோல். இந்த அட்டென்ஷனோட ஹையஸ்ட் பார்ட் என்ன, யூ ஆர் அச்சீவிங் யுவர் கோல். நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண போகிறீங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன நினைக்கணும், வாட் இஸ் த அல்டிமேட் திங் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட், he has to achieve the goal. நான் இப்படி ஆகணும்னு நினச்சா he will become. அப்போ வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த டீச்சர், யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு பிரிங் த அட்டென்ஷன். அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் அட்டென்ஷன் தெரியணும், why it is important தெரியணும். The next point, this also means that we are able to sustain attention, which then allows us to engage in a task for long enough to repeatedly practice it. நீங்கள் அட்டென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, if you have given attention, full attention to that அப்படின்னா it has to be a longing process. என்னது, longing process. இப்போ நீங்கள் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு how long that I have taken, more than 3 years. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், till now you are not a teacher அர்த்தம். You are not a teacher. Suddenly, immediately you have to ask so many questions. You are not fixed with you as a teacher. ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு என்ஜாய். அப்புறம் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் என்ஜாய் பண்ணும், ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக நான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறேன். இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் அ கிளாஸ், திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் கிளாஸ் இன் த வேர்ல்ட். அப்படி இருக்கும்போது நான் இதுக்கும் நான் ஐ ஒன்ட் அடாப்ட் மை செல்ஃப் அப்படின்னும் போது வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் அ டீச்சர். சில பேரை பார்த்ததுமே we will get admired that they are the teacher. இல்லையா, they are having only attention about that and they will travel. But some kind of smart teacher will be that sometime they will be a teacher, sometime they will show their smartness, they will come out of it. உடனே வெளியில் வந்துடுவாங்க. அப்போ திரும்ப உள்ளே போகும்போதும் நீங்கள் ஒரு குழந்தைய பார்த்தீங்கனாலே சொல்லிடலாம் நீங்கள் அந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா டீச்சர் வில் கம் அவுட் and then they will enter as a teacher. You see, that is not the opening the door and closing the door as a teacher. The teacher is a teacher always around 365 days, 24 hours, they must act as a teacher. Not act as a teacher, they must be a teacher. ரொம்ப கேள்வி கேட்பாங்க. அப்போ என்னதான் செய்யறது, ஆசிரியராக இருக்கணும். இப்போ ஆசிரியராக இருக்கணும்னா you must know who is the teacher and what is a teacher. அட்டென்ஷனுக்கே இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு, இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷனுக்கு இருக்கு. அப்படின்னும் போது இதில் என்னென்ன கேள்வி என்னால் அரைஸ் பண்ண முடியும்ன்றது it depends upon how you taste this subject. And the next point, repeated practice is crucial for skill development. Repeated practice is the crucial for skill development. If you want to develop your skill set, take for an example, if you are what is skill apart from your subject, you have to develop the skill. இல்லையா, அப்போ that is called skill development. இதுக்கெல்லாம் attention important தேவைப்படும். And next, attention also allows us to pay attention to the important details. Example in language, do this, then that before your brush teeth. What do you mean by that? Before you brush the teeth, do this. You have to get up at 4:30. Isn't it or not? That you see, whenever that you are going to do something, you must have a prayer work. So you just imagine, if you are prioritized your work methodology, your task, how far your attention is going to be. நான் சொல்ற விஷயம் புரியுதா? நீங்க ஒரு விஷயத்தை பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே 10 விஷயம் செஞ்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட பேச போறதுக்கு முன்னாடியே 100 times அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிற்கணும்னு அர்த்தம். அதுதான் அட்டென்ஷனுடைய ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போ புரியுதா கமலா ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுது. ஸோ அட்டென்ஷன் அப்படின்றதுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு குழந்தைகிட்ட போகும்போதே அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்றத ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் முடிவு பண்ணி சூவ் பண்ணிட்டு தான் ஃபார் 3 steps டுவர்ட்ஸ் த சைல்ட். Okay, you must practice more than 1,000 times. If you are going to touch the child or if you are going to speak to the child, ஒரு ஒத்திகை பார்த்துருக்கணும். To be able to understand. அதுதான் சொல்கிறது. நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கணும். ப்ரஷ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும், பேஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும். வீட்டில் தேடிட்டு இருக்கக்கூடாது. நான் நேற்று எங்கே ப்ரஷ்ஷை வச்சேன் அப்படின்னு பையன் கேட்டானா எவ்வளோ கோவம் வரும். எடுத்த இடத்துல வைக்க மாட்டியா? ஸோ தட் வில் பி தி ஆன்சர் ஃப்ரம் த மாம். Isn't it or not?
ஒரு மாம் என்ன பண்ண முடியாது, வெந்தயத்துக்கு பதிலாக சீரகத்தை தூக்கி போட முடியாது. என்ன ஆகிடும்? பிகம் அ வெரி டீடியஸ் பார்ட் ஃபார் ஆல் த சைல்ட். ரைட். ரொம்ப நாளாகவே ஒரு சீரகம் மிளகு எதுவுமே போடாமல் இதுதான் ரசம்னு ஒரு குழந்தைய பழக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் வில் ஹேப்பன்? இட் திங்ஸ் தட் திஸ் இஸ் ரசம். வெளியில் போய் இட் யூஸ் டு டேக் அ டிஃப்ரெண்ட் ரசம் விச் ஹேஸ் ஆல் தி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். அப்போ என்ன நினைக்கும்? அது எங்கள் அம்மா சொன்ன ரசம் வேறையே, அப்போ இந்த ரசம் வேறையேன்னு நினைக்கும். அப்படித்தானே மேம்? இஸ் இட் ஆர் நாட்? அப்போது ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்தும் போது இப்போ தெரியுதா ரசம்னா என்னன்னு? ஸோ லைக் தட் த டீச்சர் மஸ்ட் நோ வை த அட்டென்ஷன். இதெல்லாம் இப்போ நான் நடத்துகிறது எதுவுமே குழந்தைக்கு இல்லை. ஹவு டு கேர், நீங்கள் எப்படி பராமரிக்கிறது, ஒரு சைல்டோட உணர்வுகளை எப்படி பராமரிக்கிறது. சிலதெல்லாம் இப்போ சொல்லுவாங்க, சாருக்கு குட் மார்னிங் சொல்லு அப்படிம்பாங்க, அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். நீ வேற என்ன ஸ்கூலுக்கு டெய்லி அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, இப்போ போய் குட் மார்னிங் சொல்லிக்கிட்டு இந்த ஆள் வேற இடையில வருவார், அவருக்கு வேற நம்ம குட் மார்னிங் சொல்லணும்னு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். ரைட், குட் மார்னிங் சொல்லு அப்படின்னு விட்டுறணும். அது அப்படியே அழுதுகிட்டே போகும். Now you must sense them. You must love that child, because you see that particular child gives lot of importance to his grievances. இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணணும்? ஓ, இவனை இன்னைக்கு முழுக்க நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும். இல்லையா? உள்ள நுழையும் போதே நான் கௌரி மேடமை பார்க்கணும், நான் அனிதா மேடமை பார்க்கணும், நான் விஷ்ணுவை பார்க்கணும், நான் தர்ஷினியை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ எக்காரணத்தை கொண்டும் நான் மலர் மேடமை பார்த்துடக்கூடாது. இப்படி நிறைய குழந்தைங்க வருவாங்க, இன்னைக்கு சத்தம்டா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வேகமாக போகணும், நான் மலர் மேடம் பார்க்கணும், நான் வேகமாக போகணும், கமலா மேடமை பார்க்கணும். இப்படி வர்றாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு குழந்தைய நம்ம பார்க்குறப்பே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இது இன்னைக்கு இந்த டிஃபிகல்ட். இப்போ அங்கேருந்து வரும்போதே சொல்லிடுவாங்க. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே அங்கேருந்து வரும்போதே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க என்னாச்சுடா அப்படின்னு. யூ சி, I gave practice to you, but at the same time you have taken much practice to understand the child. நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க. ஓ, இவன் இப்படித்தான் சார், அவன் நிற்கட்டும் சார் அவன் பண்ணட்டும் சார். உடனே திடீர்னு வந்து கேட்பாங்க, சார் வாட் கேன் ஐ டூ வித் திஸ் சைல்ட், ஹீ இஸ் நாட் வெரி அட்டென்டிவ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, இப்போ லாஸ்ட்டு சொன்ன பாயிண்ட்டு தான், நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த குழந்தைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். we need some other person to make that. அவனை மிரட்டுறதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஏன் நம்ம காளி ரூபத்தை வச்சுருக்கோம், பெண்கள் இப்படியும் மாறுவாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு காளி ரூபம் வச்சுருக்கோம். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த போஸ்டர் ஃபார் அ சைல்டு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதையும் காமிக்கணும், மிரட்டுறது இல்லை. நான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, ஒரு போஸ்டர் இப்படி இருந்தால் அந்த குழந்தை பயப்படணும்னு அவசியம் இருக்கா என்ன? இல்லையா? சம்திங் தட் போஸ்டர் டெல்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் டு கெட் அஃப்ரைட் ஆஃப் இட் ஆர் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட். சில குழந்தை டப்புன்னு இப்படி கும்பிட்டுரும். உங்கள் குழந்தை இப்போ ஒரு டீச்சரோட பாப்பா, நம்ம பவித்ராவோட பாப்பா சிட்டிங் அந்த பார்பர் ஷாப், ரொம்ப நேரமாக அப்படியே வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். யூ சி, ஐ வாஸ் இன் அ மஃப்டி, தட் டிஷர்ட்டு ட்ராக் போட்டு நிற்கிறேன். அந்த பாப்பா என்னை பார்க்கவே இல்லை, பட் அவன் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் திரும்பிட்டா. என்னடா இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு டக்குன்னு பார்த்துட்டு குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னா. ஆனால் அந்த 2 கிட்ஸும் சொல்லவே இல்லை. அந்த 2 கிட்டு, அந்த ட்வின்ஸும் சொல்லவே இல்லை. ஜஸ்ட் தே ஆர் லாஃபிங். யூ சி, ஐ எம் வெரி க்ளோஸ் டு தம். பட் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுமான்றது அது இன்னும் தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை. கொஞ்ச நாளில் அது என்ன பண்ணும், ஓஹோ, இட் இஸ் பிகம் அ ரொட்டீன் ஃபார் இட். இன்னமும் அவங்க அந்த அட்டென்ஷன்றதெல்லாம் கிடையாது, உள்வாங்கிக்கல சில விஷயங்களை. ஆனால் பெரியவன் என்ன பண்ண, டக்குன்னு எந்திரிச்சு குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அவங்க அப்பா வாஸ் இன்சிஸ்டிங் தட் போத் த கிட் டு டெல் குட் மார்னிங். இல்லையா? பாருங்க, வாட் டிஃபரன்ஷியேட்ஸ். ஷீ இஸ் இன் 3rd standard, தே ஆர் இன் LKG. So now you understand everything. So what is attention? What is the importance of attention? And what are the building blocks necessary to develop attention? What are all the building blocks necessary to develop attention? Sir, இதெல்லாம் அட்டென்ஷன் இல்லை சார், இந்த அட்டென்ஷனுக்கு என்ன சார், வாட் ஆர் ஆல் த பில்டிங் பிளாக்ஸ்? வாட் யூ மீன் பை பில்டிங் பிளாக்ஸ்? So you have to build a character, or if you want to build attention towards the student, this must be the block of it. என்னென்னலாம் கொடுக்கலாம்? Sensory processing. What is sensory processing? Every time you see, you can make the student to do like this or to clap like this. You see, if they clap, 3 things are there. They have to put the hands together. 1, isn't it or not? They are hearing the sound. Number 2. And the third one, they knows that they are using both the hands.
clap அப்படின்ன உடனே காலை தூக்கி இப்படி clap பண்ணுவானா? They don't do it. Because you see, you clap. Is it or not? You clap and they hear the sound and then they don't use their legs for using to clap. So 3 things are important. You are giving sensory practice. Can you hear me? அப்படின்னீங்கன்னா ஓ இந்த இடம் தான் ஹியர் பண்ணும் போல. Be able to understand. Breathe அப்படின்ன உடனே அது actually it's breathing. But the child knows that it breathes. Even 4th standard or 5th standard or 6th standard students, they don't know how to use their sensory objects. So the sensory practice is to touch. Up to 13 years, that you can use the child to touch and sense the object. And after 13 years, almost they have grown up. You see, in Indian culture, the child who turns up 17 years, no guru will touch them or bless them. Because it is an individual body. It has grown up. Either that they have to search who are they and they can go up to the wisdom. That is called பௌதிக பிரம்மச்சாரியம்னு சொல்லுவாங்க. அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றது நம்ம முதல்ல ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறதே ஸ்டூடெண்ட்டை அப்படி தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பிரம்மச்சரியத்துக்கு வந்துடுவாங்க. சில பேர் பிரம்மச்சரியத்துக்கு வராமல் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க. இந்த பிரம்மச்சரியத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவை. இந்த சென்சரி ப்ராசஸிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் functioning. Executive functioning. What do you mean by functioning? What is that? செயல்பாடு. Executive functioning அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? You see, a simple thing. You are asking the child to close their fingers. You see, they must know what is a finger and then they must know what is a close. Executive function is you must make the student to repeat the same thing. That is called sit, stand, go there, come here, take that. Where is your note? You see, you are giving lot of question to them. You have to prepare that. By giving this type of functioning, you can make the child to have a greatest attention. That is the building block. What is third one? Self-regulation. When they get enter, they must know what they have to regulate. Where to put the lunch box, where to put the shoes, where to put their note, where to put the pencil. You see, this is called a regulation. Regulation, okay. What is self-regulation? What is self-regulation? Self-regulation அப்படின்றது individual responsibility. Individual responsibility. Self, நான் செய்கிறேன். அதுக்கு தெரியுமா? I am asking that. Whether the child knows that they are doing. But you must understand, my dear teachers, they must love that. You must appreciate them. If they did something, you must appreciate them. Yeah, fantastic, you did it. You see, it develops the self-regulation. Walk பண்ணும்போதே கரெக்டாக வாக் பண்ணால் good, superb walking அப்படி சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், they will enjoy that. Good. அப்போது self-regulation இதெல்லாம் என்னது? Building blocks for attention. That you have to develop. And then receptive language. Understanding the language. Come here, sit down. இந்த பாரு உன்னை என்ன செய்கிறேன்னு பாரு. You see, they don't know that. You see, the way that we are narrating our words. இந்த பாரு உன்னை என்ன செய்கிறேன் பாரு அப்படின்னா, will they get afraid of it? No. Do you know what I am talking to? அப்படின்னு சொன்னா they will understand. Oh, he is little bit angry, it seems. ஏன்னா we are not stretching our anger towards the student. Sometime that we are showing that and the child sense it. So the teacher is abnormal in that condition, but the child doesn't know it is anger. அது கோபம்னு அதுக்கு தெரியாது. அப்போ எப்போ ஒரு குழந்தைக்கு கோபம் வருதோ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதனோட தேவை என்ன, வாட் இட் நெசசரி, த நெசசிட்டி ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் அ சைல்ட். இல்லையா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம க்ரோன் அப் என்ன சொல்லுவோம், கீதாச்சாரம் என்ன சொல்லும்? ஒரு பொருளின் மேல் ஆசை வைத்தால் அது கிடைக்கவில்லை என்றால், we will talk about it, if you love the object and if you are not able to take the object, it will become anger.
Anger will become delusion. Delusion will become perish. என்ன அர்த்தம்? ஆசையே அழிவுக்கு காரணம்ன்ற மாதிரி when we grown up, அப்போ அந்த குழந்தைக்கு இது சரி இது தவறு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த லாங்குவேஜ். இந்த பாரு உடனே அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? ஓ, மை மம்மி இஸ் நாட் லைக் தட், ஷீ இஸ் அப்நார்மல், இட் ஜஸ்ட் கோ அவே ஃப்ரம் இட். ஸோ வென் இட் இஸ் அ ஸ்கூல், the management will push you to talk in English, isn't it or not? Can't you keep quiet? Abdinta, oh yeah, I have to keep quiet. And then you have to change your slang, and then you must tell the student that you should not do like this. You see, both the language are very important. That is why I use the word receptive. Understanding the language. Auditory processing difficulties, isn't it or not? Kamala, abdina odane Kamala. How many times that you are calling a particular student, Ranjit, he will never turn towards you. He will never turn. Is it or not? So, how to build the particular attention that is blocked is, you must call. You must call a student. Auditory processing. Auditory processing is, you fool! Abdina kuda auditory processing. They will keep an attention of it. Correct enough. Ranjit, stupid. Ranjit, good boy. Abdina, you see, both are in the same slang. Both are in the same slang. But the child will understand the differentiate in those things. A good boy. So, understanding. The auditory processing. In the auditory processing, அப்படின்றது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. It does a great magic towards it. வீட்லேயும் நம்ம அப்படித்தானே? வீட்டில் நம்ம செய்கிறோமா இல்லையா? பாரு, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆடிட்டரி ப்ராசஸிங் தெரியாதவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டாக இருப்பாங்க. நிறைய குழந்தைங்க ரிசர்வ்டாக இருப்பாங்க. மேம் 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 மேம்னு கூப்பிட்ற குழந்தை பாரு எப்போவுமே நல்லா இருக்கும். சிலது அப்படியே உட்காந்துருக்கும். நான் சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு உட்காந்துருக்கல. They don't know the auditory processing. You have to make them to practice the auditory. அவன் பேசுறது அவனே முதல்ல கேட்கணும்ல, கேட்கணுமா இல்லையா? They have to listen. ஸோ அவன் பேசுறது அவனுக்கே கேட்கணும். சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம், சிலது டக்குன்னு கத்திட்டு உட்காந்துக்கிறோம், அப்படின்னு கத்திட்டு உட்காந்துக்கிறோம். The குழந்தை they will do it. Is it or not? As a teacher, oh very good அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and then you have to make them to understand you should not do like that. It will become a mannerism for it. இல்லையா? நம்மலாம் காலேஜில் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப லெக்சர், இப்போ என்னோட லெக்சர் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் கூட கத்தலாம், ஓ அப்படின்னு கத்தலாம். ஸோ நாங்கள்லாம் கத்தியிருக்கோம். அது மாதிரி ஆடிட்டரி ப்ராசஸிங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் for each and every child, and the processing. And then hearing impairment, you know about it. என்ன மாதிரியான ஒரு செவி வழியாக சேர முடியாத ஒரு விஷயங்கள், impairment. And then learned helplessness. What do you mean by learned helplessness? இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணுற பாயிண்ட். இதெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணுற லேர்ன்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ். இஃப் தே ஆர் சீக்கிங் ஹெல்ப், தே டோன்ட் நோ ஹூம் டு கால். அதனால தான் பக்கத்தில் பார்ப்பான். அப்படி பார்த்துருக்கீங்களா? உடனே பக்கத்தில் பார்ப்பான். பக்கத்தில் அவன் தப்பாக செஞ்சு சொல்லுவான்ல, டேய் என்னடா நீ பாட்டுக்கு இத்தனை பேப்பர் வாங்கி எழுதிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னமே, டேய் நீ எழுதுனா நான் எழுதுனேன்டா, டே நான் வெறும் ஐஎம் அ பாய் தான்டா எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன், அதை தான்டா நான் எழுதுனேன் அப்படின்ன மாதிரி. ஏன்டா 12 பக்கம் அதை எழுதுனேன், நான் 2 பக்கம் சேர்த்து எழுதுனேன். யூ see what he did, the same was copied by some other point, இல்லையா? they are helpless. ஸோ லேர்ன்ட் ஹெல்ப்லெஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணும்? ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அப்படின்ற போது அட்டென்ஷனை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு மேக் தம் டு டெவலப் இட். அது பக்கத்தில் இருக்கிறதவே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம அப்படி பார்த்துருப்போம். பக்கத்தில் பார்க்கக்கூடாது, யூ ஹாவ் டு பி வெரி அட்டன்டிவ் அப்படி சொல்லுவோமா இல்லையா? நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், நம்ம யூ ஹாவ் டு பி வெரி அட்டன்டிவ் சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் அவன் அட்டன்டிவ் வரவே மாட்டான். ஏன்னா அந்த பையனை நம்ம எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும்னு நம்ம 1 ஹவருக்குள்ளே நம்ம டிசைட் பண்ணிடணும் இல்லையா? அப்பா நீ கவனிக்கிறியா இல்லையா? அப்பா சுகில் சாய் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். உடனே சுகில் சாய் திரும்புவோம். இஸ் யூ ஆர் கால்டு பை ஹிஸ் நேம். உடனே சுகில் சாய் திரும்புவோம். அப்போ அந்த நேரம் பார்த்து சொல்லிடணும். எல்லாருக்கும் சொல்ல தேவையில்லை. You have to help him. And a limited motivation is required to build the
build the attention blocks. Limited motivation. Motivation அப்படின்றது ஏன் limited motivation சொல்றாங்க? Motivation சொல்லியிருக்கலாமே. Why? Madam, Punithavati madam, why limited motivation? This is the question towards you. நீ யானையம்மா தூக்கி போட்டு கீழே கவுத்திடலாம், நீ குதிரையை தூக்கி பறக்க விட்டுறலாம், நீ வந்து வானத்தவே வில்லா வளைச்சிடலாம், இப்படின்லாம் திஸ் இஸ் நாட் மோட்டிவேஷன். யூனோ, தேர் மஸ்ட் பி லிமிட்டட் மோட்டிவேஷன். வை? இட் இஸ் தி பியூரஸ்ட் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன். நீங்கள் பயங்கர மோட்டிவேஷன் கொடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கணும் அப்படி, அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதான் மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு அனிதாவுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவைப்படும், புனிதவதி மேடம்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவைப்படும். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இட். அனிதாவால் என்ன முடியுமோ அதை நான் இதை நீ செஞ்சால் போதும். 4 செங்கலை தூக்குறவனா 4 செங்கலை தூக்க வைக்கலாம் மேம், 10 செங்கலை தூக்க வைக்கிறவனா தூக்க வைக்கலாம். நீ இவ்வளோ பண்ண முடியும், யூ கேன் டூ இட். ஏன்னா we are preparing the students for comparing and everything. Even first standard student, they are doing magics. If they know about this, they can come up. So attention also depends upon this type of that is not unlimited motivation, limited motivation. And then the environment. Environment attention. எங்க கை கழுவணும், how to walk, இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். அட்டென்ஷன், எங்க டாய்லெட் போகணும், எங்க தண்ணி ஊற்றணும், எப்படி உட்காரணும், these are all very important for building their attention. So as a whole, up to this 3 things that I taught you. One is what is attention and why attention is important and the building blocks of the attention. இதெல்லாம் பில்டிங் பிளாக்ஸ் அப்படின்னும் போது இது ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே you can prepare more than 10 to 15 pages about this. So child sense care, behavior and concentrationல நாம் எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் attention and concentration. Attention and concentration. அதில் எங்கே நிற்கிறோம் நம்ம? What are the building blocks necessary to develop attention? Isn't it? Shall I have a break?